الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحان اللہ. صاحب التاج والمعراج سبحان اللہ. سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة سبحان اللہ. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا سبحان اللہ. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وفي مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وفي مقام آخر أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں
असाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, असाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया, किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ अल्लाह के धर दिया। मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा, मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा। मेरे हाथों में जुगनू है, अंधेरा कुछ नहीं कहता। तला तुम खुद ब खुद बेताब रहता है सलामी को, अगर तैराक अच्छा हो तो दरिया कुछ नहीं कहता। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, सहाफ़ी हज़रात, सरकारी एहलकारान, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 29 अक्टूबर सन 2022 को आप हज़रात के इस मारूफ तरीन इलाका जलालपुर पीरवाला में सालाना सीरत सैयदुल बशर सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के मौका पर इन तमाम उलमा जो गुलदस्ता की सूरत में महक रहे हैं, इनकी दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हज़रात की इन मेहनतों को, काविशों को अपनी दरबार में रब्बुल आलमीन शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। आमीन तो जिंदों वाली कह। वक़्त काफ़ी हो चुका, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई 5-10 मिनट आपको जगाने में लगाऊं। उम्मीद है आप थोड़ा जाग कर हशाश बशाश होकर बैठेंगे, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आप काफ़ी देर से और काफ़ी दूर दूर से तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं भी आपको मायूस न जाने दूं। मैं कहा करता हूं कि मैं बड़ी शॉर्टकट और लिमिटेड सी गुफ्तगू करता हूं, लंबी चौड़ी तकरीर का आदी नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास अतरों के कतरे हैं, पत्थरों के पहाड़ नहीं। इसलिए अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ रही तो मैं आज मेज़बानों की ख्वाहिश और फरमाइश को एक तरफ रखते हुए अपने ज़ौक़ का एक उन्वान आपकी नज़र करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह। और वो उन्वान जिसको मैं अपनी ज़िंदगी का सरमाया कहता हूँ, और बहुत कम जगहों पर मैं उस उन्वान पे बोलता हूँ, मगर जहाँ उलमा का जमे गफ़ीर हो, आले इल्म, आले ज़ौक़, आले नज़र, आले फ़िक्र, आले उमुक़ बैठे हैं, फिर मेरा दिल करता है कि
عوام کو تو ہم دیتے رہتے ہیں، آج علماء سے کچھ باتیں کریں۔ ایسی سبحان اللہ نہیں چاہیے۔ تھکنا تو مقرر کو چاہیے کہ ہم روزانہ ڈے نائٹ سروس پہ ہوتے ہیں، دن رات سفر، لمبے لمبے سفر۔ ابھی یہاں سے فارغ ہو کر میں نے اسلام آباد صبح پہنچنا ہے، ساری رات سفر کروں گا۔ ایسے ہر رات پورا ربیع الاول گزرا، اس سے پہلے میں 2 مہینے یورپ کے دورے پہ تھا، وہاں بھی ڈے نائٹ پروگرام۔ تو ہم تو تھکاوٹ چہرے پہ لے کے نہیں آتے، پھولوں کی طرح مہک کر آتے ہیں، سبحان اللہ، اور تم ایسے تھکے لگتے ہو جیسے مدینے سے پیدل آئے ہو۔ سبحان اللہ، اس لیے میں کہا کرتا ہوں مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگے۔ اس لیے آپ کا ذوق اگر تازہ ہوا تو میں وہ عنوان آپ کو دینے چلا ہوں کہ جو عنوان پہلی مرتبہ میں نے 2004 میں ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں پہلی دفعہ جب میں اس عنوان پہ بولا تو اللہ نے اسی رات اپنے محبوب کی بھی اور اپنے حبیب کے چاروں یاروں کی بھی زیارت کر دی۔ اور میں چیلنج کر کے کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی 100 سال کا بزرگ بھی بیٹھا ہے تو انشاءاللہ وہ زندگی میں پہلی دفعہ سنے۔ اس لیے آپ کی اگر پوری توجہ رہی تو میں مایوس نہیں جاؤں گا کہ میں نے ایک قیمتی عنوان چھیڑا، سبحان اللہ، عنوان میرا ضائع ہو گیا، اور مجھے توجہ آگے سے زیادہ پیچھے والوں کی چاہیے ہوگی، کیونکہ مجھے حوصلہ افزائی ان اکابر علماء سے ملے گی، میں سبق انہیں سنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ جیتے جاگتے رہے، چمکتے دمکتے چہکتے مہکتے رہے، حشاش و بشاش رہے، تو میں اپنے ذوق عباسی کے سمندر کی لہروں پہ تیروں گا، پھر اس سمندر میں غوطے کھاؤں گا، بڑی گہرائی تک جاؤں گا، ہیرے اور موتی اٹھاؤں گا، تمہارے دامن میں سجاؤں گا، دیوبند کا عقیدہ بتاؤں گا۔ آج میں تمہیں پوری کائنات کا خلاصہ کلام دینے چلا ہوں، کیونکہ یہ جلسہ سیرت کا ہے، اور سیرت کا معنی صرف حضور کی عظمت نہیں، رفعت نہیں، منقبت نہیں، فقط حضور کا تقدس اور ناموس اور رسالت نہیں، بلکہ سیرت کا معنی حضور کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ بول پڑے، سیرت کا معنی حضور کی زندگی کا خلاصہ، منبع، مابع، ملجا، محور، مرکز، سراپا۔ سیرت کا معنی حضور کی پوری زندگی کی محنت کا ثمر ہے۔ میں اگر اس کو مزید مختصر کروں اور اس کو ایک گلدستے میں سمیٹوں تو میرے پیغمبر کی سیرت کا معنی امت میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب کی ڈیمانڈ بھی تقوی ہے، شاہ عرب کی ڈیمانڈ بھی تقوی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر مقام پر کہا لعلکم تتقون، ہاں اولئک هم المتقون، ہاں یہی لفظ اللہ نے شروع سے استعمال کیے، ھدی للمتقین سے۔ نماز پڑھو تاکہ تقوی ملے، روزہ رکھو تاکہ تقوی ملے، حج کرو تاکہ تقوی ملے، قربانی کرو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ تاکہ تقوی کا پتہ چلے۔ تو معنی کیا نکلا کہ اللہ ہم سے تقوی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی محنت کا خلاصہ اور ثمر بھی یہی ہے کہ امت میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو آؤ پھر میں اس عنوان کو شروع کرنے چلا ہوں کہ رب کائنات نے پورے قرآن کا خلاصہ سورہ بقرہ کی شروع میں 4 آیتوں میں، یا اگلی بات کروں تو 4 جملوں میں اللہ نے پورے قرآن کا، پورے اسلام کا، نبی کی ساری شریعت کا، حضور کی ساری سیرت کا، حضور کی ساری محنت کا، حضور کی ساری شریعت کا، بلکہ اس سے اگلا جملہ کہتا ہوں کہ 1,24,000 پیغمبروں کے بھیجنے کی مشیت کا اللہ نے 4 آیتوں میں کہو یا 4 جملوں میں کہو اللہ نے خلاصہ بیان کیا۔ لیکن اس خلاصے کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے تمہید کتنی خوبصورت باندھی، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین، ان 2 جملوں میں اور 3 حرفوں میں اللہ نے پہلے قرآن کا تعارف کرایا، الف لام میم، 3 حرفوں میں 3 قسمیں اٹھائی، الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ اللہ کیا مطلب، یہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ فرمایا اس لیے کہ میں جو آگے بات کرنے والا ہوں وہ کائنات کا خلاصہ ہے، میں جو بات کرنے والا ہوں وہ کائنات کا منبع و ماوا و ملجا ہے۔ اللہ کون سی بات؟ فرمایا قرآن کی صداقت کی بات، قرآن کی صداقت کی بات، قرآن کی امانت و دیانت اور حفاظت کی بات، کہ میں نے ان 3 قسموں کے بعد میں نے اپنی کتاب کا ذکر کرنا تھا تو وہ ذکر میں نے ایسے نہیں کیا، میں یوں بھی کہہ سکتا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے، یہ کتاب بے عیب ہے، یہ کتاب شک و شبہ وہم گمان تردد رائبہ شائبہ اور مریا سے بھی پاک ہے۔ لیکن اللہ فرماتے نہیں، میں نے پہلے 3 قسمیں اٹھائی، کون سی؟ الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ اللہ یہ قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن کا تعلق ہم تینوں سے تھا، بھیجنے والا میں نے اپنی قسم اٹھائی، لے کے آنے والا جبریل، میں نے جبریل کی قسم اٹھائی، جس پہ اترا وہ محمد، میں نے محمد کی قسم اٹھائی کہ جیسے میں سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے جبریل سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے محمد سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے ہم میں شک نہیں ویسے اس میں شک نہیں، جو ہم میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں، جو اس کتاب میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ مختصر کرتا ہوں، یہ عنوان نہیں، میں آگے موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تمہیدی چند جملے آپ کو موضوع کی پٹڑی پر، لائن پر، موٹر وے پر لانے کے لیے اللہ نے 3 قسمیں اٹھا کر اعلان کیا کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کتاب خدا کی اللہ نے حفاظت اور دیانت اور ان کی صداقت کا ذکر کرنے کے بعد دوسرا جملہ ایک جملے میں سمندر مٹھی میں بند کر دیا۔ فرمایا یہ قرآن کے آنے کا مقصد ہے کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب میں نے متقین کے لیے اتاری، یہ کتاب میں نے متقین کے لیے بھیجی، یہ کتاب متقین کو جنت لے کے جائے گی، یہ کتاب متقین کی زندگی کا سرمایہ بن جائے گی۔ ہدی للمتقین۔ اب یہاں تک قرآن کا تعارف، آگے پھر رب کائنات نے علماء، اساتذہ، شیوخ بیٹھے ہیں، فقہا بیٹھے ہیں، جامع المعقول والمنقول بیٹھے ہیں، استاد العلماء بیٹھے ہیں، وہ بڑی خوبصورتی سے جانتے ہیں کہ آگے تفسیر قرآن بالقرآن کے ضمن میں اللہ نے متقین کی نشانیاں بتائی، اللہ نے آگے متقین کا ذکر، آگے منافقین کا ذکر، آگے کافرین کا ذکر، آگے جنت و جہنم کا ذکر، آگے معاملات، عبادات، معاشیات، اور آگے آثار انبیاء کے قصے اور تاریخ کا ذکر، آگے حقوق کا ذکر۔ لیکن قرآن کا تعارف ان 2 جملوں میں بند کر دیا۔ پہلے جملے میں صداقت قرآن، دوسرے جملے میں مقصد آمد بعثت قرآن۔ اب ہدی للمتقین جب کہا کہ یہ کتاب میں نے متقین کے لیے بھیجی، آؤ جلال پور والو، اب رب کی دربار میں علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ اللہ متقین کے لیے تو ہے، لیکن ہم متقین کو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ متقین کی علامات کیا ہیں؟ اللہ متقین کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ متقین کے چہرے کیسے ہیں؟ میری گفتگو پہ توجہ رکھنا۔ کائنات کے رب فرماتے ہیں میں نے متقین کی 4 نشانیاں بتلائی۔ اللہ کون سی؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ 4 نشانیاں بتلائی، فرمایا ان 4 پہ عمل کرو تو اولئک هم المفلحون۔ یہ 4 نشانیاں، یہ 4 راستے، یہ 4 نقش پا، یہ 4 چہرے، اگر ان کے پیچھے چلو گے تو تمہاری منزل جنت ہوگی۔ آؤ میں نے پھر سوال کیا، اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، وضاحت چاہیے۔ کیا مانا 4 نشانیوں کا؟ کیا مانا؟ پہلی نشانی، پوری توجہ چاہوں گا، پہلے بچوں کو بھگا دو یہاں سے۔ پہلی نشانی، فرمایا پہلی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھو۔ زندہ والی سبحان اللہ، سچے عاشقوں والی سبحان اللہ۔ متقی کی
پہلی نشانی اگر دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو. اللہ کیا مطلب؟ فرمایا میں نے کہا نہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان بالغیب لائے. آؤ جلال پور والو صحابہ کی تاریخ اٹھا کے پڑھو. جب صحابہ نے حضور کا کلمہ پڑھا، کسی نے کوئی معجزہ دیکھا، کسی نے کوئی دلیل مانگی، کسی نے کوئی چیز دیکھی، کسی نے کوئی نشانی دیکھی. حضور کا کلمہ پڑھا، کسی نے دیکھا حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بن گیا. معجزہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا. کسی نے دیکھا حضور کے کندھے پہ ختم نبوت کی مہر نظر آئی، نشانی دیکھی، کلمہ پڑھ لیا. کسی نے دیکھا حضور نے بیمار بکری پہ ہاتھ رکھا، شفا یاب ہو گئی، معجزہ دیکھا، کلمہ پڑھ لیا. کسی نے دیکھا نبی کے پسینے سے خوشبو آنے لگ گئی، معجزہ دیکھا، کلمہ پڑھ لیا. کسی نے دیکھا نبی نے کڑوے کنویں میں تھوک ڈالا، کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا، معجزہ دیکھا، نبی کا کلمہ پڑھ لیا. لیکن آؤ میں تمہیں صدیق کا چہرہ دکھا کر اس آیت کی انگوٹھی میں صدیق کے نگینے جیسا چہرہ فٹ کر کے دکھانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر نے جب کلمہ پڑھا منظر کیا تھا. صدیق سفر تجارت پہ ہے، پیچھے حضور نے اعلان نبوت کر دیا. صدیق واپس آئے، راستے میں ابو جہل ملا اور کہتے ابو بکر نئی بات سنی. ابو بکر نے پوچھا کون سی بات؟ اس نے کہا ایک آدمی یتیم غریب بکریاں چلانے والا عام انسان وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی، صرف نبی نہیں امام الانبیاء، صرف نبی نہیں سید الانبیاء، صرف نبی نہیں خاتم الانبیاء، صرف نبی نہیں اول و آخر الانبیاء، صرف نبی نہیں ظاہر و باطن الانبیاء، صرف نبی نہیں حاشر الانبیاء ہوں. ابو بکر یہ ممکن ہے؟ ابو بکر نے کہا ابو جہل مجھے پہیلیاں نہ بجھوا، پہلے نام بتا یہ کہتا کون ہے؟ تو ابو جہل نے کہا ابو بکر وہ تیرا یار محمد کہتا ہے. تو ابو بکر نے ابھی زبان نبوت سے نبوت کا دعویٰ نہیں سنا، وہی کھڑے کھڑے کہا ابو جہل اگر محمد کہتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، لیکن محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. اگر محمد آخری نبی ہے تو پھر ابو بکر اس آخری نبی کا پہلا صحابی. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان سیدنا صدیق اکبر، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب. نعرہ تکبیر. اس کو قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب. متقی کا چہرہ دیکھنا ہو، پہلی نشانی دیکھنی ہو نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ. ایک اور موقع آیا، حضور معراج کر کے واپس آئے، پھر وہی مصداق بنا، پھر وہی ابو جہل اینڈ کمپنی. جا کے کہا ابو بکر پاسبل ہے، ممکن ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں رات کے ایک حصے میں، ذرے میں، لمحے میں، سیکنڈ میں، منٹ میں پوری کائنات کی سیر کر کے واپس آ گیا ہوں. ابو بکر یہ ممکن ہے؟ ابو بکر نے پھر کہا ابو جہل پہلیاں نہ بجھوا، پہلے نام بتا کہتا کون ہے؟ ابو جہل نے پھر کہا ابو بکر وہ تیرا یار محمد کہتا ہے. ابھی صدیق نے سفر معراج حضور کی زبان سے نہیں سنا. الذین یؤمنون بالغیب کا پہلا مصداق بنتے ہوئے کہا ابو جہل اگر محمد کہتا ہے ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. میں ابو بکر تصدیق کرتا ہوں کہ میرا نبی رات کے ایک سیکنڈ میں کائنات کی سیر کر سکتا ہے. اس کو قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب. متقی کی پہلی نشانی دیکھنا ہو تو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھو. الذین یؤمنون بالغیب پہ بھی گھنٹہ 2 گھنٹے بول سکتا ہوں، لیکن آگے چلنا چاہتا ہوں تاکہ موضوع مکمل کروں. اللہ پہلی نشانی سمجھ آ گئی. متقی کی دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اسی ترتیب سے چلتے جاؤ نا. اگر متقی کی دوسری نشانی دیکھنا ہو میرے نبی کے دوسرے یار فاروق اعظم کا چہرہ. جو زندہ بیٹھے ہیں وہ سبحان اللہ. اگر متقی کی دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے دوسرے یار فاروق اعظم کا چہرہ دیکھ لو. اللہ کیا مطلب؟ فرمایا میں نے کہا نہیں کہ متقی کی دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. متقی وہ ہوتا ہے جو ابتدا سے انتہا تک، شروع سے آخر تک، ازل سے ابد تک، زندگی سے موت تک، قبور اسلام سے لے کر قبر میں جانے تک، جو نماز پہ پکا ٹھکا قائم دائم، جس کا آنا بھی نماز میں نظر آئے، جس کا
दूसरे यार उमर का चेहरा था। आओ जलालपुर वालों साहबा की हिस्ट्री उठाकर पढ़ो। सारे साहबा नमाजी, अवाबीन, इशराक, चाश, तहज्जुद, सलात, तस्बीह, ताहियतुल वुजू, ताहियतुल मस्जिद, पूरी नमाजें पढ़ते थे, नवाफिल पढ़ते थे। हाँ, लेकिन मैंने जब उमर का चेहरा पढ़ा, रब्बे काबा की कसम, मुझे वो नगीने की तरह इस अंगूठी में फिट होता नजर आया। क्यों? आओ तारीख के औराक पलट कर देखो। उमर जब आए कलमा पढ़ने, कलमा पढ़ा, बैठे, बिलाल उठे, नमाज का ऐलान किया। उमर ने पूछा, बिलाल ये क्या कहा? बिलाल ने कहा ये नमाज का ऐलान किया। उन्होंने कहा नमाज क्या है? बिलाल ने कहा अल्लाह की इबादत है। उमर ने कहा कहाँ करोगे? बिलाल ने कहा यही जहाँ बैठे हैं यहाँ करेंगे। हुजूर से पूछा, हुजूर ने कहा उमर ने कहा अगर अल्लाह की इबादत है तो फिर ये तो काबे की चौखट पे होनी चाहिए, यहाँ क्यों? हुजूर ने कहा उमर, दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं काबे की चौखट पे तौहीद के सजदे करूं, लेकिन क्या करूं? मक्का के वडेरे सरदार अय्यार मक्कार वो मुझे मक्के की काबे की चौखट पर रब की तौहीद के सजदे करने नहीं देते। उमर खड़ा हुआ, तलवार न्याम से बाहर निकाली और कहा उमर भी आए, काबे का दर न खुले, उमर भी आए, काबे में नमाज न शुरू हो, उमर के आने का क्या फायदा? उमर ने सिर्फ नमाज पढ़ी नहीं, उमर ने नमाज काबे में शुरू कराई। उमर उठे, खतीब काबा पे चढ़कर ललकारा कुफार मक्का को और कहा हुजूर आए, आप नमाज पढ़े, मैं देखता हूँ है कौन जो बीवी को, बेवा और बच्चों को यतीम कराना चाहता हूँ। आए और उमर की तलवार और यलगार का मुकाबला कर सके। उमर आए, आके नमाज पढ़ी नहीं, सिर्फ नमाज काबे में कायम कराई। सलात का तर्जमा कर रहा हूँ। नमाज काबे में शुरू कराई, नमाज काबे में शुरू कराई, कायम कराई। आया, पूरी तवज्जो रखना, बड़ा शॉर्टकट गुफ्तगू करूंगा। आया, पहला काम बोलो, पहला काम नमाज। उमर की पूरी जिंदगी गुजरी, मैं उमर पे बोलूं मेरी उम्र कम हो जाए, मैं उमर पे बोलूं मुझे उम्र नू चाहिए, मैं उमर पे बोलूं मुझे 100 साल की उम्र चाहिए फिर भी कम हो, लेकिन मैं उमर के उन अजमत पे, सीरत पे, हैबत पे, जाहो जलालो कमाल पे, फतूहात पे, अदल पे, ज़ोद तकवा पे, इल्म इरफा पे मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इस आयत के मिस्ताक में बोलना चाहता हूँ। उमर आया तो पहला काम नमाज, जब उमर जाने लगा तो आखिरी काम भी नमाज। जब उमर की मौत का वक्त आया, उमर तब भी नमाज में, सिर्फ नमाज नहीं, मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी की सफ में नहीं, मुसल्ले रसूल पर इमामत में, आम की इमामत नहीं, असहाबे मुस्तफा की इमामत में उमर को आकर जब अबू लोलो फिरोज मजूसी लानती जिंदीक ने जब खंजर मारा, उमर तब भी नमाज में था। इसको कुरान ने कहा वयुकीमून सलात। मुत्तकी की दूसरी निशानी देखना चाहते हो तो उसका चेहरा देख लो, जो आया था नमाज में, गया था नमाज में। और फिर सिर्फ इसी पे बस नहीं, उमर के दिल में नमाज की अहमियत देखो। तारीखों से में आता है कि जब हजरत उमर को खंजर लगा, हजरत उमर गिरने लगे, अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े कि मैं उमर को सहारा दूं, तो उमर इब्न खत्ताब ने कहा इब्न औफ, मेरी जान इतना कीमती नहीं है जितना रब की नमाज कीमती है, पहले नमाज पूरी कर, बाद में मुझे आसरा देना। हाँ, इसको कुरान ने कहा भाई कीमून सलात। मुत्तकी की दूसरी निशानी देखना हो तो मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देखना। अल्लाह। मुत्तकी की तीसरी निशानी क्या है? फिर फरमाया मुझसे क्यों पूछते हो, तरतीब से चलते जाओ ना। तीसरी निशानी देखना चाहते हो तो भी मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देखो। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया तीसरी निशानी मैंने बताई, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी वो है मैं जिसको माल देता जाऊं वो आंखें बंद करके मेरे रास्ते पर लुटाता जाए, उसे मुत्तकी कहते हैं। आओ फिर सहाबा की तारीख के औरात गर्दानी वर गर्दानी और औरात पलटो, तुम्हें उस्मान गनी का चेहरा इसमें सबसे नुमायां नजर। सारे सहाबा सखी, सारे सहाबा सखी ऐसे भी थे। मैं किस किस की बात करूं कि मेहमान आया, खाने को कुछ नहीं, एक रोटी है, चिराग बुझा दिया, अंधेरे में खाएंगे ताकि हम सिर्फ हाथ लगाएंगे, मेहमान भूखा ना रहे, हम नहीं खाएंगे, मेहमान को खिलाएंगे। ऐसे भी सखी थे। मैदान है, गज़वा है, जंग है, हाँ, प्यास से बेहोश पड़े हैं, पानी लाया, उसने कहा पहले उसको दो, उसने कहा पहले उसको दो, उसने कहा पहले उसको दो। ये होती है असल सखावत। मौत के मुंह में भी पड़े हैं फिर भी सखावत नहीं छोड़ रहे।
मैं अगर साहबा की सखावत पे बोलूँ ये अलग उन्वान है, लेकिन मैं उस्मान गनी का चेहरा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून में फिट करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा कि अगर मुत्तकी की तीसरी निशानी देखना चाहते हो तो फिर मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, नबी के सहाबा तो सारे सखी थे, लेकिन उस्मान की तारीख पढ़ो, कायनात में 1,54,000 नबी के सहाबा में अकेला उस्मान था जिसको हुजूर को रोकना पड़ा, उस्मान बैठ जा, किसी और को तो नाम लिखवाने थे। उस्मान बैठो, किसी और को तो मौका दो। वो उस्मान जिसके लिए बड़ा एक मारूफ वाकया कि एक साहबी रसूल दूर दराज देहात से हुजूर अकरम के दरवाजे पर आए और आकर अर्ज की, या रसूलल्लाह फिदा का भी बहुमी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ, मैं मगरूज हूँ, मोहताज हूँ, मफलूकुल हाल हूँ, मरीज हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, हुजूर बैतुल माल से मेरा ताउन करें। हुजूर ने बैतुल माल के खाजिन को बुलाया और कहा जाओ बैतुल माल से कुछ लाओ और इस गरीब मुस्तहिक को दे दो। बैतुल माल के खाजिन ने कहा हुजूर मैं तो झाड़ू दे के आया हूँ, बैतुल माल में तो कुछ भी नहीं है, वो तो खाली है। हुजूर ने फरमाया अच्छा। उस साहबी से कहा कि चलो ऐसा करो, बैतुल माल में कुछ नहीं, तुम जाओ सीधा उस्मान के दरवाजे पर और उसे जाकर मेरा सलाम कहो, मेरा पैगाम दो, वो तेरे साथ ताउन करेगा। वो साहबी कहते मैं दूर दराज देहात से आया था, आराबी था, मैं पूछते पूछते, मदीना छोटा सा था और मस्जिद नबी के इर्द गिर्द सबके घर थे, मैं पूछते पूछते उस्मान के दरवाजे पर गया कि हुजूर का सलाम दूं, पैगाम दूं और अपने साथ ताउन कराऊं। वो फरमाते जब मैं उस्मान के दरवाजे के करीब पहुंचा, अभी मैं दरवाजे पे दस्तक देने वाला था कि मेरे कानों में अंदर से झगड़े की आवाज आई और मैंने क्या सुना कि हजरत उस्मान अपनी बीवी को डांट रहे हैं। किस बात पर? कि तूने रात चिराग में रस्सी मोटी डाल दी थी, वो तेल ज्यादा पी गई, अगर तू रस्सी बारीक डालती आधा तेल बच जाता, हम कल इस्तेमाल करते। वो साहबी कहते हैं मैं सुन के हैरान हो गया कि हुजूर ने किस सख्त आदमी के दरवाजे पर मुझे भेजा जो अपनी बीवी को चिराग की रस्सी पे डांट रहा है कि मोटी डाली तेल ज्यादा पी गई, वो मुझे क्या देगा। तो मेरा दिल चाहा कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन वो साहबी कहते हैं चूंकि हुक्म पैगंबर का था तो मैंने कहा मैं हुक्म की तामील तो करता जाऊंगा। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, उस्मान बाहर आए, सलामो कलाम हुआ, मैंने हुजूर का सलाम दिया, हुजूर का पैगाम दिया। उस्मान सुनते ही अंदर गए, दूसरे लम्हे में बाहर आए और एक हाथों में थैली थी, वो थैली मुझे पकड़ाई और पकड़ा के जाने लगे। मैंने हाथ पकड़ कर कहा उस्मान इस थैली में है क्या, बताते तो जाओ। तो उस्मान गनी ने कहा इसमें 2000 सोने के दीनार हैं। 2000 सोने के दीनार। वो साहबी रसूल कहते हैं मेरे पाँव से जमीन निकल गई, मैं हैरान शुद्ध रह गया। मैंने कहा उस्मान जरा रुक तो सही, मुझे ये डिफरेंस बताता तो जा, ये फर्क, ये इफरात व तफरीक मुझे समझाता तो जा। वजह क्या है कि तू घर में इतना सख्त है कि अपनी बीवी को डांट रहा था चिराग की रस्सी मोटी क्यों डाली, वो तेल ज्यादा पी गई। मेरे लिए इतना सखी और नरम कि बिन पूछे मुझे 2000 सोने के दीनार पकड़ा दिए। उस्मान वजह क्या, फर्क क्या? उस्मान का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के तर्जमे का तुझे अंदाजा हो। उस्मान ने कहा ए बंदे खुदा, मैं जो कुछ अपने घर में खर्च करता हूँ इसका हिसाब मुझे कयामत के दिन रब को देना पड़ेगा, और जो तुझे दे रहा हूँ इसका हिसाब मुझे कयामत के दिन रब से लेना पड़ेगा। जहाँ हिसाब देना हो वहाँ डर लगता है, जहाँ हिसाब लेना हो वहाँ कोई डर नहीं लगता। इसको उस्मान कहते हैं, इसको कुरान ने कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी की तीसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देखो। अब चौथी निशानी पे आ रहा हूँ, जो थोड़ी सी मुश्किल है और मुझे ये एजाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत पुरानी बात है, ग़ालिबन 2008 की। मैं इंग्लैंड में एक कॉन्फ्रेंस में था और मैंने इसी उन्वान पे गुफ्तगू की, तो मेरे पीछे इल्म व अमल का समंदर बहरे बेकरा उस्ताद उलमा मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद PhD मरहूम नवर अल्लाह मरकज़हू तशरीफ़ फरमा थे। जब मैंने चौथी निशानी बतलाई ना, रब्बे मोहम्मद की कसम अल्लामा साहब उठे और आके मिंबर पे मेरी पेशानी छुई और कहा मैं सोच रहा था कि ये चौथी फिट कैसे करेगा। इसलिए आओ अल्लाह मुत्तकी की चौथी निशानी फरमाए, उसी तरतीब से चलो ना। मेरे नबी के चौथे यार अली शेर खुदा का चेहरा देखो। अली के नाम पे झूम के को सुभान अल्लाह। ये अली है, शेर जली है, हक का वली है, ये असदुल्लाह अल गालिब है, अबू तुराब है, अबुल हसन अबुल हुसैन है, जन्नत के शहजादों का बाप है, शौहर ज़ारा है, गौहर काबा है। इसलिए फरमाया अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखनी हो, मेरे नबी के चौथे यार
अली और मुर्तजा का चेहरा देख लो। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया देखा नहीं? मैंने कहा है कि मुत्तकी की चौथी निशानी वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। हुजूर जो कुछ इल्म वही मैंने आप पे उतारा और जो आपसे पहले अंबिया पे उतारा, जो उसको जानता भी हो मानता भी हो वो मुत्तकी है। क्या मतलब? फरमाया इस जुमले का ताल्लुक इल्म से है। और जब मैंने इल्म के मैदान में सहाबा की तारीख पढ़ी तो मुझे सबसे ज्यादा चमकता सितारा अली का चेहरा। मेरे पैगंबर ने कहा ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैंने सहाबा की तारीख पढ़ी, आलिम तो सब, लेकिन उलूम का मंबा मुझे अली का चेहरा नजर आया। क्यों? अली सिर्फ आलिम नहीं, अली सिर्फ फाजिल नहीं, अली उलूम का समंदर है। अली इल्म हिकमत का दरिया है। क्यों? अली के पास कोई एक इल्म नहीं है। इल्म तफसीर में जाओ अली सबसे आगे है, इल्म हदीस में जाओ अली सबसे आगे है, इल्म फलसफा में जाओ अली सबसे आगे है, इल्म लुगत में जाओ अली सबसे आगे है, इल्म ग्रामर में जाओ अली सबसे आगे है, इल्म रियाजी में जाओ अली सबसे आगे है, इल्म अर्जियात में जाओ अली सबसे आगे है, अली इल्म फल्कियात में जाओ अली सबसे आगे है, इल्म तारीख में जाओ अली सबसे आगे है, ज़ुहद व तक़वा में जाओ अली सबका इमाम नजर आता है। तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा अली अल्लाह ने तुझे उलूम के समंदर दिए हैं, इसलिए फरमाया इस जुमले का ताल्लुक चूंकि इल्म से है तो फिर इल्म में अली की इब्तिदा करना। जब इन चारों की इब्तिदा करोगे अल्लाह फरमाते मैं जन्नत को तुम्हारे कदमों के नीचे रख दूंगा। आओ मैं तुम्हें अली के इल्म की एक झलक देता जाऊं। झलक कभी जिंदगी रही मैं सिर्फ अली पे बोलूंगा और फिर बताऊंगा अली का सच्चा आशिक है कौन। इंशाअल्लाह तवज्जो रखना, अली के इल्म की सिर्फ मैं झलक देने चला हूं। आपने एक जुमला सुना होगा अपनों से भी बेगानों से भी कि हजरत उमर ने एक दो मौके पर कहा था लौला अली हलाक उमर, अगर अली ना होता उमर हलाक हो जाता। ये हजरत उमर ने कहा। आओ इस जुमले का मौका महल भी बताता जाऊं और अली के इल्म की झलक भी देता जाऊं। सो गए हो? अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा दो जनाब सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत है और हजरत अली चीफ जस्टिस हैं, काजी और कुज़ात है, वजीर और मुशीर है। हजरत उमर की अदालत में बैठे हैं, कसरे खिलाफत में है। हजरत उमर के पास एक केस लाया गया, एक बच्चा जिस पे इल्ज़ाम था कि अमीरुल मोमिनीन इसने अपने मालिक को आका को, ये गुलाम है, इसने अपने आका को कत्ल कर दिया है। हजरत उमर ने पूछा हाँ बेटा कत्ल किया है? उसने कहा जी बिल्कुल किया है। हजरत उमर ने कहा क्यों? वो तुम्हारा आका था, तुम उसके गुलाम थे, नौकर थे, तुझे उसने खरीदा हुआ था, कत्ल क्यों किया? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन वो मेरे साथ कौम लूत वाला अमल करता था, बदफेली करता था, मैंने इसलिए अपनी इज्जत और गैरत की वजह से उसे कत्ल कर दिया। हजरत उमर ने कहा तेरे पास कोई गवाह है? उसने कहा हुजूर अमीरुल मोमिनीन कोई गवाह तो नहीं है, ऐसे काम तो छुप के होते हैं, शरेआम तो नहीं होते कि मेरे पास कोई गवाह हो। तो हजरत उमर ने कहा अगर तेरे पास गवाह नहीं है मैं गवाहों पे फैसला करने का पाबंद हूँ, तुझे किसास के तौर पर कत्ल के बदले कत्ल किया जाएगा। हाँ तो बच्चा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, आजी इनकसारी करने लगा, कसम उठाने लगा कि अमीरुल मोमिनीन मैं झूठा नहीं हूँ, मैं सच्चा हूँ। तो हजरत अली ने जब बच्चे की उस गिड़गड़ाहट को देखा ना, हजरत अली ने हजरत उमर से मुखातब होकर कहा उमर अमीरुल मोमिनीन अगर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूँ। जाग पड़ो जाग पड़ो। हुजूर अमीरुल मोमिनीन अगर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूं। तो हजरत उमर ने कहा अली आप तो वो हो जिसके लिए पैगंबर ने कहा अक़ज़ा हूं अली। अली तो सबसे अच्छा फैसल है, काजी और कुज़ात है, चीफ जस्टिस है। हाँ अली अगर आपने करना है आप फैसला कर दें। अली शेर खुदा ने कहा हुजूर अमीरुल मोमिनीन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। हजरत उमर ने कहा बिल्कुल वक्त है। तो हजरत अली ने कहा बच्चे को लाओ। पुलिस साथ आई, बच्चे को लेकर हजरत अली ने कहा कब्रिस्तान चलो। कब्रिस्तान गए, हजरत अली ने कहा कब्र खोदो। उस मरने वाले की कब्र खोदी गई। जब कब्र खुली हजरत अली कब्र के अंदर गए, पूरा 1 मिनट कब्र के अंदर रहे। 1 मिनट के बाद बाहर आए और कहा कब्र बंद कर दो। कब्र बंद कर दी गई। वापस आए बच्चे को लेकर हजरत उमर की अदालत में और हजरत उमर को आकर कहा उमर ये बच्चा बेगुनाह है, ये बच्चा, सारे बोलो ये बच्चा बेगुनाह है। तो अमीरुल मोमिनीन ने पूछा अली इसके पास तो कोई गवाह नहीं, तुझे गवाही कहां से मिल गई कि ये बेगुनाह है? तो अली और मुर्तजा ने कहा अमीरुल मोमिनीन अगर इस बच्चे की गवाही जमीन के ऊपर नहीं थी तो अली इसकी गवाही जमीन के नीचे से ले आए। इसको कहते हैं दूर अंदेशी दूरबीनी। हाँ
अली जमीन के नीचे से उसकी गवाही ले आया है। हजरत उमर ने पूछा अली वो कैसे? अली और मुर्तजा ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मैंने हुजूर की जबान से खुद सुना था कि हुजूर का फरमान था कि जो आदमी कौम लूत वाला अमल करेगा किसी मर्द के साथ, जैसे आजकल हम जिन्स परस्ती कुछ लोग लाना चाहते हैं, तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि अगर कोई इस तरह बदफेली किसी बच्चे या मर्द के साथ करेगा तो जब वो मरेगा तो उसकी कब्र से अल्लाह उसकी मैयत को निकलवा कर फरिश्तों के जरिए कौम लूत के कब्रिस्तान में डाल देते हैं, ताकि जो सख्त अजाब वहां हो रहा है वो इस कब्रिस्तान में ना हो, वगरना दूसरे मुर्दों को तकलीफ होगी। इसलिए अल्लाह उसकी मैयत उठाकर उस कब्रिस्तान में डाल देते हैं। अली जब इस बच्चे ने ये इल्जाम लगाया तो मैंने जाकर उस मरने वाले की कब्र खोदी। जब मैं कब्र में गया तो मैंने देखा उसकी लाश नहीं थी। मैं समझ गया मेरे नबी का फरमान सच्चा है और ये बच्चा भी सच्चा है। अगर वो सच्चा होता तो उसकी लाश कब्र में होती, उसकी लाश कब्र में नहीं है। मैं समझ गया कि पूरी जिंदगी की मेहनत का खुलासा भी 4 यारों में, तो फिर क्यों ना मैं 4 का प्रचार सरे बाजार करूं कि मुझे तो कुरान में, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, शरीयत में, सदाकत में, अदालत में, दयानत में, शुजाअत में, सखावत में हर जगह 4 का जिक्र नजर आता है। तो अल्लाह ने भी इसलिए मुत्तकी की 4 निशानियां बताई और फिर आगे एक जुमला कहकर बात को किनारे लगाने चला हूं कि अल्लाह ने तरतीब कैसी खूबसूरत रखी। जो पहला था उसको पहली निशानी बनाया, जो दूसरा था उसको दूसरी निशानी बनाया, जो तीसरा था उसको तीसरी निशानी बनाया, जो चौथा था उसको चौथी निशानी बनाया। सिर्फ निशानियां नहीं बताया, अल्लाह ने कहा मैंने निशानियां भी बता दी, खिलाफत की तरतीब भी बता दी। और फिर कहा अगर इन 4 चेहरों को देखकर इन 4 के नक्शे कदम पर चलोगे, इन 4 की इक्तदा करोगे तो उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के नक्शे कदम पर चलोगे तो उनका हर अमल उनका जाती अमल नहीं, नबी की सुन्नत का निचोड़ है। इसलिए अगर मेरी सुन्नत पे चलना चाहते हो, मेरे नक्शे पा पे चलना चाहते हो, मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहते हो, सिराते मुस्तकीम पे चलना चाहते हो, राह जन्नत पे चलना चाहते हो, तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के नक्शे कदम पे चलो। रब्बे मोहम्मद की कसम, नबी की शफाअत में भी मिलेगी, कयामत में जन्नत भी मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये सारी मेरे नबी की सीरत और नबी की सुन्नत और मेरे नबी की जिंदगी भर की मेहनत का निचोड़ इन 4 निशानियों में, इन 4 चेहरों में अल्लाह ने उनको कुरान में बंद कर दिया और कहा कि जाओ अब दुनिया को बता दो कि अगर सिराते मुस्तकीम चाहते हो तो उसके लिए अल्लाह ने निशानियां 4 बताई, वो भी कुरान के शुरू में बता दी कि पहले ही तुम्हें बता दो। अगर इस कुरान से फायदा उठाना है तो फिर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के नक्शे पा पे चल के जाना है। अगर इधर उधर भटकोगे तो फिर तुम्हारे लिए हिदायत नहीं है। क्यों? कि ये कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और मुत्तकीन कौन है? जो मेरे पैगंबर के रास्ते पर चले, जो मेरे नबी के नक्शे कदम पर चले, जिस तरह असहाबे मुस्तफा चले। और खास तौर पर खिलाफत राशिदा के निजाम में जैसे इन खुलफाए राशिदीन ने अल्लाह के पैगंबर की शरीयत को रूए जमीन पर नाफिज करके दिखाया और फिर अपने अपने अदवार में रूए जमीन पर मेरे पैगंबर की शरीयत का परचम लहराया। फिर अपने अपने अदवार में मुख्तलिफ कज़्ज़ाबों का, दज्जालों का मुकाबला करके दिखाया। नबी की शरीयत को भी जिंदा किया, नबी की सुन्नत को भी जिंदा किया, नबी की सीरत को भी जिंदा किया, मेरे खुदा के कुरान को भी जिंदा किया, नबी के फरमान को भी जिंदा किया। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरा पैगंबर इतना मुकद्दस और मुताहर, मेरा पैगंबर इतना हर्फो आला, मेरा पैगंबर इतना बरतर और बाला, मेरा पैगंबर इतना मुकद्दस और मुताहर, मुनव्वर और मुहम्मद और मुअत्तर के सारी कायनात मिलकर भी मेरे पैगंबर के पांव के तलवे की, जूते की मट्टी का जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर आज कोई कहे कि जनाब ये देवबंदी है, ये तो नबी को अपने जैसा, अपने बराबर समझते हैं, तो आज उलमाए देवबंद के जिम्मेदार स्टेज से उलमाए देवबंद का अकीदा सुन के जा कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। क्यों? इसलिए वो तेरे और मेरे जैसा क्यों नहीं? तू और मैं आम मिट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मिट्टी से बना। यही तो वजह है। तू मैं चले पसीने से बदबू आती है, मेरा नबी चले तो पसीने से खुशबू आती है। जन्नत की मिट्टी का असर है। हाँ, और आगे कहा करता हूँ कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। सारी कायनात मिलकर भी
میرے نبی کے پاؤں کے جوتے کے تلوے کی مٹی کے ذرے کا مقابلہ سارے بولو مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تو بشر وہ سید البشر، تو بشر وہ اکرم البشر، تو بشر وہ انور البشر، تو بشر وہ اطیب البشر، تو بشر وہ اشرف البشر، تو بشر وہ اجمل البشر، تو بشر وہ ارفع البشر، تو بشر وہ اعلی البشر، تو گناہگار وہ انبیاء کا تاجدار، تو کلنام وہ خیر الانام، تو گمنام وہ شاہ لامکان، تو عام انسان وہ شاہ دو جہان۔ وہ نبی پوری کائنات سے اتنا عرف و اعلیٰ ہے کہ ساری کائنات کے میں انداز فاروقی شہید میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اسی پہ ختم کرنے چلا ہوں کہ پوری کائنات کے خطیب، ادیب، واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدکر، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، اولیاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی مل کر اگر میرے نبی کی مدح سرائی کرنا چاہیں تو پھر اس شاعر کی طرح آخر میں سب کو تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے، آقا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے ابلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، وسعت دل ہے بہت وسعت صحرا کم ہے، وسعت دل ہے بہت وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے، تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو تم اپنے گھر کا خیال رکھنا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بیٹھیو دعا کرتے بنو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا